پاکستان کے سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کی پارلیمانی وفد کے ہمراہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر اور جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو وزیر اعظم کا خط پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کو بھارتی جارحیت اور منفی مہم سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ سنتاس معاہدے کی بحالی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مکالمے کے آغاز کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ سنتاس معاہدے کی معطلی ایک خطرناک نظیر ہے جو پانی پر جنگوں کی راہ ہموار کرے گا۔ صدر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی فلمون یانگ نے کہا ہے کہ امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کی ضرورت ہے۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات۔ پاکستانی وفد کے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھارتی اشتعال انگیزی پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو وزیر اعظم کا خط پیش کیا۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی نیو یارک میں پریس کانفرنس۔ کہا پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے جارحیت کرتے ہوئے پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کی تحقیقات کی پیشکش پر بھارت نے جارحیت سے جواب دیا۔ بھارت کی جانب سے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی۔ بھارتی جارحیت کے نتیجے میں بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے۔ بھارت نے میزائل داغے جس کا پاکستان نے مؤثر جواب دیا۔ پاکستان نے انہی طیاروں کو نشانہ بنایا جنہوں نے بمباری کی۔ بھارت نے جارحیت کر کے آبی ذخائر کو نشانہ بنایا۔ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ سیز فائر سے پہلے دنیا کا امن خطرے میں تھا۔ 2 ایٹمی طاقتیں جنگ کے دہانے پر آ گئی تھیں۔ ہم نے دیکھا حالیہ کشیدگی کتنی تیزی سے آگے بڑھی۔ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو حالات درست کرنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ جنگ بندی میں امریکی صدر اور مارکو روبیو نے اہم کردار ادا کیا۔ بین الاقوامی برادری کو مستقل جنگ بندی میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے سردار مین گنڈاپور صاحب نے جو بات کی کہ NFC ایوارڈ 15 سال ہو گئے، اس کو اب دوبارہ بیٹھ کر اس کو ریویو کرنا ہوگا۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے یہ جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہم بیٹھ جاتے ہیں، میں کمیٹی بنا دوں گا اور ان تمام معاملات کو فوراً دیکھے گا، اور جس طرح جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں وہ پاکستان کے وسائل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا NFC ایوارڈ میں خیبر پختونخوا کے حصے پر کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان۔ NFC اجلاس اگست میں بلایا جائے گا۔ پشاور میں جرگے سے خطاب میں کہا خیبر پختونخوا کے عوام دلیر اور غیور ہیں، ہمیشہ قومی پرچم کو بلند کیا۔ عظیم قربانیاں تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ قبائلی جرگے میں عمائدین کی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک فنڈز ملتے رہیں گے۔ بھارت نے ہمارے نہتے شہریوں پر حملہ کیا، پاکستان کی جوابی کارروائی بھارت ہمیشہ یاد رکھے گا۔ بھارت کو شکست فاش ہوئی، مودی زخم چاٹ رہا ہے۔ بھارت پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ بھارت کے خلاف جیت پر دوست ممالک بھی خوش ہیں۔ وزیر اعظم کے دورہ پشاور کے اعلامیے کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور کور کمانڈر پشاور نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے پشاور کینٹ میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور جرگے کی صدارت بھی کی۔ وزیر اعظم کا پاک فوج، FC، پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ فتنہ الخوارج کے خلاف مشران نے اتحاد کی اپیل کی ہے۔ قبائلی عمائدین کی آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی پر مبارکباد۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اظہار اطمینان۔ گرینڈ جرگے کو بروقت اور اہم اقدام قرار دیا۔ جرگے میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ KP، گورنر، قبائلی عمائدین اور ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی بھی شریک ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے بند، وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے تمام بقایا جات فوری ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ KP الیمین گنڈاپور کا پشاور میں جرگے سے خطاب۔ کہا NFC میں ضم شدہ اضلاع کا حصہ فوری صوبے کو دیا جائے۔ پن بجلی کے خالص منافع کے بقایا جات بھی جاری کیے جائیں۔ ضم اضلاع میں جرگہ سسٹم بحال کیا جائے۔ افغان مذاکرات میں خیبر پختونخوا کو شامل کیا جائے۔ سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس ناقابل قبول ہے، عوام ٹیکس کے قابل نہیں۔ ضم اضلاع دہشت گردی سے متاثر ہوئے، بڑی سرمایہ کاری ضروری ہے۔ ضم اضلاع کی قربانیوں کو سراہتے ہیں، وعدے پورے کیے جائیں۔ ملک کی دفاع اور سالمیت پر سب متحد ہیں، سیاسی اختلافات ثانوی ہیں۔ بانی پیٹائی نے قید میں بھی قوم کو بھارتی جارحیت کے خلاف متحد کیا۔ بانی پیٹائی نے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا، قوم کو دشمن کے خلاف یکجا کیا۔
भारत से तनाज़े में अपने वसाइल पर इन्हिसार किया, कोई मदद नहीं ली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में कहा, हमने जो आलात इस्तेमाल किए वो ऐसे ही हैं जैसे इंडिया के पास हैं। हमने कुछ साजो सामान दूसरे ममालिक से ख़रीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए कोई मौसर और मुनज़्ज़म तरीक़ाकार मौजूद नहीं। हंगामी राबितों के लिए सिर्फ DGMOs की हॉटलाइन ही इन्हिसार होता है। आपका वास्ता इंतहाई पसंद ज़हनियत के साथ हो तो आलमी बरादरी के पास मुदाखलत के लिए महदूद वक्त होता है। इस बार अमरीका और दीगर ममालिक ने किया, वो मोहलत भी बहुत कम महदूद हो चुकी है। बड़ी ईद से कबल बड़ी खबर, किरायों में इजाफा वापस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के फलाही मनसूबों और अवामी सहूलतों में बेहतरी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शहरियों को रिलीफ देने के लिए इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा वापस लेने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फौरी फैसला। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा फिलफौर वापस। ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा वापस लेने का नोटिफिकेशन फौरी आज रात जारी करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईद उल अज़हा से कबल ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा आवाम के लिए ईद की खुशियों को मांद करने के मुतरादिफ है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा ज़लज़ले के झटके। मलीर, कायदाबाद, लांढी, शेरपाव कॉलोनी, अस्पताल चुरंगी, बिन कासिम में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शाह लतीफ़ टाउन, भैंस कॉलोनी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड, जबकि गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ मलीर से 10 किलोमीटर दूर मशरक़ की जानिब था। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसलाबाद से पकड़ा गया। मुलजिम ने बार बार मुस्तरद किए जाने पर सना यूसुफ को कत्ल किया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल का मामला। ABN न्यूज़ कत्ल से कबल कातिल और मकतूला के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने मकतूला को कत्ल करने से पहले वालिदैन के घर से बाहर जाने का इंतजार किया। मकतूला के वालिदैन के घर से निकलने के बाद मुलजिम घर में दाखिल हुआ। दरवाजे की घंटी बजाने पर मकतूला ने दरवाज़ा खुद खोला। दरवाज़ा खोलते ही मुलजिम ने मकतूला पर पिस्तौल तान लिया। पिस्तौल तानने पर मकतूला ने मुलजिम से कहा कि आप गुस्से में हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें। मुलजिम मकतूला के सीने में 2 गोलियां उतारने के बाद फरार हो गया। मुजफ्फरगढ़ में बच्चों की नाज़ेबा वीडियोस बनाने वाला इंटरनेशनल गैंग पकड़ा गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंटरनेशनल गैंग का सरगना जर्मन बाशिंदा है। सरगना की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। गैंग बच्चों के वीडियोस को डार्क वेब पर फरोख्त करता था। गैंग मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस था। मुलजिमान खेलों के नाम पर बच्चों को बरगला कर इस्तेमाल करते थे। 23 मई को 5 घंटे का तवील ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन में 10 बच्चों को बाजियाब कराया गया, जिसमें से 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भेजा गया है। DG साइबर क्राइम एजेंसी ने बच्चों की वीडियोस को आलमी मार्केट में बेचा जाता था ऐसा बताया। 6 से 10 साल के 50 बच्चों की वीडियोस बनाई गईं। मलीर जेल से कोई खतरनाक या गैर मुल्की मुजरिम नहीं भागा। कैदियों को बैरिक से निकालना गलत था। फरार के वाक़े में मुकम्मल तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, जेल तोड़ने का वाक़या दहशत गर्दी है। मफरूर कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त कार्रवाई होगी। कराची में ज़लज़ले से मुतल्लिक़ पैमा मरकज़ के साथ राब्ते में हैं।
فرار قیدی واپس آئے تو سزا میں رعایت دیں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ 129 قیدی اب تک فرار ہیں جن کی تلاش کی جا رہی ہے. تمام قیدی معمولی جرائم میں ملوث ہیں. قیدیوں کا ڈیٹا موجود ہے. آج نہیں تو کل تمام فرار قیدیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. قیدیوں کے فرار کا معاملہ منصوبہ بندی پر مبنی نہیں, انکوائری کے بعد واضح ہوگا. وزیر داخلہ نے جیل کا دورہ کیا اور حکام سے واقعے کی تفصیلات طلب کی. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بولے, فرار قیدیوں کے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے. واپس آنے والے قیدیوں کے خلاف انکوائری نہیں ہوگی. جو نہیں آئے گا اسے 7 سال قید ہوگی. تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے. آئی جی جیل خانہ جات کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. زلزلے کی وجہ سے پورا چھت گر گیا ہے. ہم لوگ وہاں سے بہت قیدی رہا بھاگ گئے. کوئی دیوار سے آیا, کوئی گیٹ سے آیا. میرا بیٹا گیٹ سے آیا, مین گیٹ سے پیدل میرے گھر تک پہنچا رات کے 3 بجے. وہاں آیا, بولتا ہے اماں زلزلے کی وجہ سے بہت لوگوں کا حادثہ ہوا ہے, کتنے بندے زخمی ہوئے, کتنے بندوں کو گولی لگا ہے. ہم ڈر کے مارے وہاں سے ہم دوبارہ نہیں جائیں گے. ہم نے زبردستی اپنے بیٹے کو لے آئے. کراچی ملیر جیل سے فرار قیدی کی ماں نے ذمہ داری کی مثال قائم کر دی. مفرور بیٹے کو خود جیل واپس لا کر حکام کے حوالے کر دیا. قیدی لڑکے کی والدہ پولیس اہلکاروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی رہی کہ میرے بیٹے سے غلطی ہوئی, خود اسے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں, مہربانی کرنا اور اسے کچھ مت کہنا. واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر اس ماں کے کردار کو بھرپور سراہا جا رہا ہے. شہریوں نے تبصروں میں کہا کہ ایسی مائیں معاشرے کا وقار ہیں اور ایمانداری کی روشن مثال. کراچی کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 دن سے زلزلہ رپورٹ ہونے کا سلسلہ جاری. مختلف اوقات میں 24 بار زلزلے کے جھٹکے. شہری خوفزدہ. چیف میٹرولوجسٹ اور سربراہ سونامی وارننگ سیل امیر لغاری کا کہنا ہے کہ کراچی میں فالٹ لائن فعال ہو گئی, زلزلوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے. لانڈی کی فالٹ لائن میں انرجی جمع ہو رہی ہے, مزید زلزلوں کا خدشہ ہے, شہری الرٹ رہیں. بلوچستان پاکستان کا حصہ, اسے کبھی کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا. کشمیر پاکستان کا ہے, رہے گا, اس میں کوئی شک نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کی ہلال ٹاکس میں اساتذہ سے خصوصی گفتگو. کہا بھارت اور اس کی پراکسیز پورے خطے کے لیے خطرہ. فتنال ہندوستان بی ایل اے کو بھارت کی مکمل مالی معاونت حاصل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ عوام سے افواج ہیں اور افواج سے عوام. محبت کا یہ لازوال رشتہ ہمیشہ قائم دائم رہے گا. ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, مگر یہ بے بنیاد ہے, کیونکہ بلوچستان پاکستان کی معیشت اور معاشرے میں رچا بسا ہے. بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی کوئی تصور, بلکہ یہ صرف بھارت کا اسپانسر شدہ ہے. پورے خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار صرف ہندوستان. نریندر مودی پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں, اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. بھارتی عسکری مشقیں سیاسی ڈرامہ ہیں. پوری دنیا میں صرف اسرائیل بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مودی نے اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے خطے میں جنگی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی. بھارتی حکومت نے کہیں نہیں کہا کہ پہلگام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. جنگ کے بعد دہشت گردی کے خلاف ہمارا بیانیہ مضبوط ہو گیا ہے. ہماری مسلح افواج کو پیسوں کی ضرورت ہے, لہٰذا دفاعی بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے. جنرل باجوہ اور موجودہ آرمی چیف نے زمین آسمان کا فرق ہے. ٹرمپ کی کشمیر پر باتوں سے بھارت کو سخت تکلیف ہوئی ہے. بھارت کے لیے ہمارا پانی روکنا بھی آسان نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری نے روس, چین اور امریکہ کے بعد سلامتی کونسل کے چوتھے اہم رکن فرانس کے سامنے پاکستان کا مقدمہ رکھ دیا. اقوام متحدہ میں فرانس کے مستقل مندوب جیروم کو بھارتی جارحیت سے متعلق بریفنگ دی. کہا پہلگام حملے کے الزام بغیر کسی معتبر تحقیقات اور ثبوت کے پاکستان پر عائد کرنا نہایت سنگین نتائج کا باعث بنا. بھارت نے پاکستانی شہریوں پر یک طرفہ فوجی حملے کیا اور شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا. بھارت نے سنتاس معاہدے کو معطل کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی. پاکستان کا موقف بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر مبنی ہے. فرانس جنگ بندی کا تسلسل یقینی بنائے, سنتاس معاہدے کی بحالی اور پاک بھارت جامع مذاکرات کے آغاز کے لیے کردار ادا کرے. وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا روس کا دورہ. روسی ہم منصب سے ملاقات. بھارتی جارحیت سنتاس معاہدے کی معطلی سے متعلق پاکستان کا بیانیہ پیش کیا. توانائی, تجارت اور روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. نئی سٹیل ملز کے قیام, رابطوں سے متعلق منصوبوں پر زور. نواز شریف کا لندن میں طبی معائنہ. صحافی کے سوال پر کہا الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے. کراٹے چیمپئن شاہد عباسی اور صابرہ
गुल की नवाज शरीफ से मुलाकात, सरबराह नून लीग ने मेडल जीतने पर शाबाश दी। साबिर गुल ने कहा कि उम्मीद है कि नवाज शरीफ भी हमें अवार्ड देने का ऐलान करेंगे। मरियम नवाज से भी जल्द मुलाकात की तवक्को है। आम इंतखाबात के बाद पीटीआई का हुकूमत ना संभालना सियासी गलती थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, हमने पीटीआई को कहा था कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, उन्होंने इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने हमें कहा आप हुकूमत संभालें। पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपकी अददी अक्सरियत है, आपका हक बनता है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसको बनाने के लिए मददगार बनेंगे। हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो मुल्क में सियासी खला पैदा हो जाता। मैं समझता हूँ कि आइन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इलेक्शन कमिश्नर अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, आइन खामोश नहीं, इसने अपना रास्ता बनाया है और बताया है। जमहूरियत की मजबूती की खातिर पीपल्स पार्टी किरदार अदा कर रही है और करती रहेगी। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि हमारी आज़ादी सलब करने की कोशिश की तो जवाब मिलेगा। एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई रास्ता नहीं। बानी ने कहा कि इस्लामाबाद के बजाय पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। एहतजाज की जिम्मेदारी हमेशा अल-यमीन गंडापुर को दे दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, एहतजाजी तहरीक को बानी खुद लीड करेंगे। तहरीक के हवाले से तमाम तर हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। एहतजाज का टाइम फ्रेम बानी पीटीआई खुद देंगे। बानी पीटीआई पैटर्न इन चीफ बन गए हैं, पहले की तरह तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करेंगे। मैं पार्टी का चेयरमैन रहूँगा, चेयरमैन को हटाएं तो सब जानते हैं क्या होता है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मसाइल बातचीत से हल हों। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ दिया, किसी सूरत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारी किसी से कोई बात नहीं हो रही। बानी ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है। 52 पीटीआई अरकान को नाअहल करार देने का मंसूबा बनाया जा रहा है। सेनेटर शिबली फराज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, कौमी असम्बली से बिला तहकीक केसेस इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जा रहे हैं। स्पीकर रेफरेंस भेजने में तो बड़ी तेज़ी दिखाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ हैं, वो पार्टी बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ना आज़ाद है ना ही शफाफ है। हम देख चुके हैं सेनेट के इलेक्शन तीनों सूबों से हो गए हैं लेकिन केपी में नहीं हुए। उमर अयूब ने कहा कि भारत के खिलाफ ऑपरेशन और जंग में किरदार पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाक फौज और फ़ज़ाइया को खराज तहसीन पेश करते हैं। पुलवामा के वक्त बानी पीटीआई ने कहा था कि सोचेंगे बाद में, हमला पहले करेंगे। मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद नया ड्रामा रचा सकता है। अपोजिशन लीडर असेंबली में एक तवाना आवाज़ हैं, हर मसले पर खुलकर बात करते हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं कि उमर अयूब के साथ जो हो रहा है वो प्लांटेड है, ये सब कुछ मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली हर बार साजिश का हिस्सा बनते हैं। स्पीकर हमें अपने ऑफिस में बिठाकर अपनी बेबसी का रोना रोते हैं। अगर स्पीकर इतने बेबस हैं तो इस्तीफ़ा दे दें। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ जो पंजाब पुलिस कर रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत दुनिया को क्या पैगाम दे रही है? शरीफ बच्चों को जेल में लेकर जाकर खराब किया जा रहा है। रजा अली के जिन्ना हाउस हमला केस में मुलविस होने की मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक रजा अली FIR में नामजद नहीं, ज़िम्नी पर मुल्जिम बनाया गया है। रजा अली को शनाख्त किसी प्राइवेट गवाह ने नहीं बल्कि पुलिस एहलकार ने किया है। रजा अली के बकौल उसकी जाए वक़वा पर मौजूदगी ट्रैफिक जाम की वजह से थी। 2 सफ़ात पर मबनी फैसला जस्टिस हाशिम काकर ने तहरीर किया। सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबी वसाइल के उमूर पर अहम इजलास से खिताब कहा, हमारी माशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। इसके लिए पानी के स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के दामिर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए सूबे की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने का ऐलान। पंजाब काबीना चीफ मिनिस्टर वेट प्रोग्राम और एयर पंजाब कंपनी के क़याम की मंजूरी दे चुकी है। एलामिये में कहा गया है कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के लिए 400 मिलियन रुपए ग्रांट की भी मंजूरी। वज़ीर आला की बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन जल्द कायम करने की हिदायत। आर्टिज़म स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर लाहौर एक्ट और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के लिए अराजी की मुंतकली की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि गंदम के काश्तकारों को बहुत बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं।
पंजाब और सिंध ने विफाक से भी ज़्यादा तरक्याती फंड्स खर्च कर डाले। सूबों ने मुख्तस बजट से ज़ायद अखराजात करके विफाक को मुश्किल में डाल दिया। तफसीलात मंजराम पर आ गई। पंजाब ने 842 अरब मुख्तस बजट के बरक्स 1089 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स खर्च कर डाले। पंजाब ने IMF से इत्तेफाक किए गए बजट से 242 अरब रुपए ज़ायद तरक्याती बजट खर्च किया। सिंध ने 827 अरब रुपए मुख्तस बजट के बरक्स 705 अरब रुपए के तरक्याती बजट खर्च किए। KP हुकूमत ने 269 अरब रुपए मुख्तस के बजट के बरक्स 313 अरब, बलूचिस्तान ने 248 अरब मुख्तस बजट के बरक्स 251 अरब खर्च किए। IMF मुआहदे के तहत सूबों ने 1200 अरब रुपए से ज़ायद फाजिल बजट देना है। कारोबारी बरादरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत ने SECP कानून में तरमीम की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वज़ारत सनअत व पैदावार का कहना है कि क़वानीन में तरमीम करके एक नई शिक़ शामिल की जाएगी। माली निगरानी यूनिट की तहक़ीक़ात से मुतालिक कानून में भी तब्दीली ज़ेर गौर मशकूक लेन देन की तहक़ीक़ात बिला ताख़ीर शुरू की जा सकेंगी। कारोबारी इदारे या फ़र्द के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू करने से पहले SECP से इजाज़त लेना होगी। बैंकिंग चैनल से होने वाली रकूम की मुंतक़ली की तहक़ीक़ात नहीं होंगी। हवाला, हुंडी जैसे गैर कानूनी ज़राए से होने वाली ट्रांजैक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए सनअती शोबे में इजाफी जुर्माने और सज़ाएँ ख़त्म करने पर गौर। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करके कत्ल करने वाला मरकज़ी मुलजिम मियाँ ज़ीशान और इसकी बीवी को भी हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम को मदीना टाउन थाने में तफ्तीश के लिए दे दिया गया। कराची में शहरी पर तशद्दुद के मुलजिम सलमान फारूकी को अदालत में पेशी पर वकील ने थप्पड़ मार दिया। अदालत ने मुलजिम सलमान फारूकी की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त ज़मानत एतराज़ लगाकर वापस कर दी। मुलजिमान की ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू की हिदायत। सलमान फारूकी का जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिमान को अदालत से बाहर ले जाने के दौरान बुखला की जानिब से मुलजिमान को मारो मारो के नारे। इस मौके पर एक वकील ने सलमान फारूकी को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस एहलकारों ने मुलजिमान की दौड़ें लगवाई और गाड़ी में ले जाकर थाने रवाना कर दिया। पुलिस ने वाक़े का चौथा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया। कोशिश क्यों कर रहा था? ईरान से अगवा किए जाने वाले 10 पाकिस्तानी बाजियाब मुग़वियों की पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि बाजियाब कराए गए 10 पाकिस्तानी शहरियों को अगले चंद दिनों में वतन वापस भेज दिया जाएगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने अपील की है कि इंसानी स्मगलरों के जाल में ना फंसें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दामने को से रेडी बानों को बेदखल करने से रोक दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि CDA ने निजी रेस्टोरेंट की बंदिश के बाद रेडी बानों को भी बेदखल कर दिया। अदालत का फैसला मारगला की पहाड़ियों पर वाक़ निजी रेस्टोरेंट की हद तक था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाइसेंस याफ्ता रेडी बानों के लिए किसी भी किस्म की रुकावट से CDA बाज रहे। केस की समाअत 30 जून तक के लिए मुलतवी की इगाश्वांटिक से होगा। और मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान। वादी लीपा, नीलम, मानसेरा, बालाकोट, वादी कागान, नारान में भी बारिश और बर्फबारी। सयाहरों के लिए सीज़न और मज़ा दुबाला। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ईद उल अज़हा पर 7 से 9 जून के दौरान कई इलाकों में बारिश का इम्कान।